किसानां ने मई के महीने दे विच संसद कूच करन दा ऐलान कर दिता है। 5 अप्रैल नूं सारे देश विच FCI दफ्तर घेरे जाणगे। 24 घंटियां दा जाम कित्थे कीता जाएगा देश दे विच, ओह भी दस्सांगे। इह भी किसानां ने ऐलान कीता है ते कल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औरतां दे लई, सिर्फ पंजाबी औरतां दे लई पंजाब दीआं सरकारी बसां दे विच मुफ्त सफ़र देण दा जिहड़ा ऐलान कीता सी, ओह कल तो शुरू हो जाएगा। पर इहदे लई किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट्स तुहाडे कोल होणे चाहीदे ने, ओह तुहानूं दस्सांगे। इनकम टैक्स सेव करन दा, बचाउण दा अज आखिरी दिन है, 31 मार्च है। अज भी रात 12 बजे तक तुसीं अपनी ITR फाइल कर सकते हो। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला पंजाब दीआं खबरां दे उत्ते नज़र मारदे हां ते गल करांगे पंजाब दे विगड़दे होए मौसम दी। धूड़ भरीआं हनेरियां चल रहीआं ने। तुसीं सारे झल रहे होवोगे कि पिछले 1-2 दिनां तो धूड़ दे नाल, मिट्टी नाल, रेते नाल भरीआं हनेरियां चल रहीआं ने। दिल्ली NCR दे विच भी पंजाब दे नाल-नाल मौसम ने करवट लई है। पंजाब दे विच कई दिनां तो तिखी धुप दे नाल तापमान वधदा जा रहा सी, पर सवेर तो कल तो यानी कि 30 तरीक की सवेर तो लगातार हवावां चल रही सी ते रात हुंदे हुंदे थोड़ी ठंड है जिहड़ी वो जरूर महसूस की गई सी। मौसम दे विच जिहड़ा हल्का ठंडापन महसूस किया गया सी। दिल्ली दे विच तापमान है जिहड़ा वध तो वध 37.8 डिग्री सैल्सीयस, जबकि घट तो घट 18 डिग्री सैल्सीयस रहने की संभावना जिहड़ी ओह दसी गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली दे विच भी तेज़ हवावां दे नाल धूड़ भरी हनेरी चलण की संभावना है। दिल्ली NCR दे विच प्रदूषण का पद्धर भी वधिया होया है। पंजाब की जे गल कर लईए तां पंजाब दे विच तापमान दे विच गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिनों तक होर मौसम दे विच गिरावट है जिहड़ी ओह दर्ज की जाएगी। दिल्ली च इस बार सीजन की शुरुआत विच ही कड़ाके की गर्मी पै रही है तो 29 मार्च को गर्मी ने पिछले 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़िया। ये मौसम विभाग का कहना है। पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 1 महीना पहला गर्मी ने दस्तक दे दी। इस तो अंदाज़ा लाया जा सकता है कि इस सीजन के विच रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पवेगी। पिछले सीजन के विच मार्च के महीने के विच इन्नी गर्मी नहीं हुई सी। अप्रैल महीने के विच भी मौसम काफ़ी खुशगवार देखा जा सकता सी, क्योंकि पिछले साल एक तो करोना वायरस का दौर चल रहा सी, उत्तों करफ्यू लग गया सी, चारे पासे सुनमसान पसरी हुई सी ते मौसम बिल्कुल साफ हो गया सी, क्योंकि वाहन नहीं चल सकते सी सड़कों के उत्ते। इस करके इस वारी है जिहड़ा ये महसूस किया जा रहा है कि गर्मी ज़्यादा पएगी। अगली खबर किसानां दे कई अहम ऐलानां दे नाल जुड़ी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां ने मई महीने के पहले 15 दिनों के विच संसद कूच करन दा ऐलान कर दिता है। जिहड़े वड्डे फैसले लए गए ने, एक तां 5 अप्रैल नूं FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा, जिस तहत 5 अप्रैल नूं देश भर दे विच FCI दफ्तरां दा घेराव किया जाएगा। 10 अप्रैल नूं KMP नूं 24 घंटियां दे लई जाम किया जाएगा। 24 घंटे यानी कि पूरा दिन ते पूरी रात KMP नूं जाम किया जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैसवे। 13 अप्रैल विसाखी का दिन, खालसे का साजना दिहाड़ा। इस मौके विसाखी का त्यौहार दिल्ली दीआं सरहदां ते ही मनाया जाएगा। 14 अप्रैल नूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन ते संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। 1 मई नूं मजदूर दिवस है, यह भी दिल्ली मोर्चों ते मनाया जाएगा ते सारे प्रोग्राम इस दिन मजदूर किसान एकता नूं समर्पित किए जाएंगे। उस तो बाद जिहड़ा वड्डा ऐलान किया गया है संसद मार्च कड्ढण दा, यानी कि पहला इहो जिहे बयान आउंदे रहिंदे ने, संसद घेरन दा ऐलान, असीं संसद च कणक वेचण जावांगे, संसद नूं घेरा पावांगे, ट्रैक्टर लैके जावांगे। ये राकेश टिकैत पिछले दिनां दे विच कहिंदे रहे ने, पर हुण जिहड़ा किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने तकरीबन सारे अहम ऐलान कीते ने। किसानां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते, उस विच कहा गया कि संसद मार्च मई के पहले पंद्रवाड़े किया जाएगा। इस विच औरतां, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार, नौजवान ते समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होणगे। पूरी तरह दे नाल शांतमई होएगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि लोग अपने वाहनां विच अपने पिंडां तो, शहरां तो दिल्ली दीआं सरहदां तक आउणगे। उस तो बाद पैदल मार्च है जिहड़ा वो संसद तक कढ़िया जाएगा, चाहे इहनूं किन्ने दिन लग जाण।
ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। DSGMC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ। DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਪਰ ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 2013 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DSGMC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30/6/2020 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਾਫੀ ਟੋਕ ਟਕਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਈਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ DIG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ED ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ 2001 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਟੁਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 2018 ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।
इस वारी पंजाब विच कणक की खरीद भी 1 अप्रैल तो पहला शुरू होनी सी, पर हुण 10 अप्रैल तो शुरू की जा रही है कोरोना वायरस के करके। ते सूबे ने दलील दिती है, यानी कि सूबा सरकार ने दलील दिती है कि सूबे दे विच 40% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, जिस कारण पेमेंट खेती करने वाले किसानों की ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ चली जाएगी, जिस कारण ज़्यादा परेशानी होएगी। बिल्कुल ये सीधी जी गल है कि जदों सीधी अदायगी होएगी तो अदायगी सिर्फ जमीन के मालक नूं ही होएगी, पर बहुत सारे किसान इहो जिहे ने जिन्हां कोले जमीनां नहीं हैगियां अपणियां, वो ठेके ते लैके खेती करदे ने। सो मालक दे कोल जमीन दी फसल की अदायगी है जिहड़ी वो पहुंचेगी, ते मालक ने जिहड़ा ठेके वाले किसान नूं देनी कदों है, देनी है या नहीं देनी, ये बहुत ही गुंझलदार गल है ते इहदे नाल जाहिर तौर ते स्पष्टता नहीं आएगी। इस चिट्ठी विच गोयल ने पंजाब नूं हरियाणा की तर्ज से सॉफ्टवेयर अपनाउण की हिदायत की है। हरियाणा ने अपने पोर्टल दे विच जमीनां दे मालकां ते काश्तकारां दे वेरवे वखरे दर्ज कीते ने। अजिहियां खबरां ने कि खुराक मंत्राला पंजाब नूं होर छोटां देण दे हक विच बिल्कुल नहीं है। इस दा कारण की है, ये तुसीं भली भांत सारे जाणदे हो। यूपी के गैंगस्टर तो सियासतदान बने मुख्तार अंसारी नूं मोहाली अदालत विच पेश किया गया। उसते यूपी सने होर थावां ते वड्डे अपराधिक मामले दर्ज ने। पिछले दिनी सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी नूं पंजाब तो यूपी की जेल दे विच तब्दील करन दे हुक्म दित्ते सी। अंसारी नूं यूपी नंबर की एंबूलेंस दे विच मोहाली अदालत विच लिजाया गया। अद्धे घंटे तो वध समा उस नूं अदालत दे विच रखिया गया ते मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर ते बैठ के अदालत दे विच पहुंचा सी। ते उधर पीटीआई की खबर के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पत्नी अशफा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं चिट्ठी भेज के अपने पति की सुरक्षा की मांग की है कि उसके पति पंजाब की जेल दे विच हन ते सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते उन्हां नूं यूपी लियाउण दौरान उन्हां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जाए। अशफा ने कहा कि मुख्तार अंसारी एक मामले दे विच मौके के गवाह हैं, जिस विच बीजेपी के विधान परिषद मैंबर दे माफिया ब्रजेश सिंह ते त्रिभुवन सिंह मुलजम हैं। अशफा मुताबिक ये दोवें सरकारी तंत्र नाल कथित मिलीभुगत करके उसके पति नूं मारन की धमकी दे रहे हैं। उन्हें एक खदशा जताया कि मुख्तार अंसारी नूं पंजाब तो यूपी लियाउण मौके मुकाबले दे विच मारिया जा सकदा है। हालांकि ये हजे कुछ भी तय नहीं किया गया कि मुख्तार अंसारी नूं कदों पंजाब तो यूपी शिफ्ट किया जा रहा है। हो सकता है तय होवे, पर इसनूं जनतक नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने वड्डा ऐलान किया है। किसान अंदोलन के नाल नाल हुण बिजली अंदोलन भी सूबे दे विच छेड़िया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान ने ऐलान किया है कि 7 अप्रैल तो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी जन अंदोलन शुरू करेगी। रस्मी तौर पर बिजली के बिल फूक के विरोध प्रदर्शन भी मान ने किया ते कहा मंग की है कि लोगों के बिजली के बिल माफ किए जाण। पार्टी के लीडर राघव चड्डा ने दिल्ली के बिजली के बिल ते पंजाब के बिजली बिल की भी तुलना की ते दस्सिया कि किवें पंजाब के लोगों नूं लुट्टिया जा रहा है। ते आउण वालीआं चोणां दे विच महंगी बिजली नूं वड्डा मुद्दा बनाउण दे लई पार्टी ने कमर कस लई है, यानी कि आम आदमी पार्टी आउंदियां विधान सभा चोणां दे विच महंगी बिजली दे मुद्दे नूं भी चोण मुद्दा बनाएगी। रेलां दे विच सफर करन वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है कि रेलां दे विच सफर करन वाले यात्री हुण रेल गड्डी दे विच मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर सकते। भारतीय रेलवे ने रेल गड्डियां दे विच अग लगण दीयां घटनावां नूं रोकण दे लई सावधानी दे वजों ये फैसला लिया है। रेलवे ने हुण ऐलान किया कि यात्रियों नूं रात नूं 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक रेल गड्डियां अंदर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की वरतों करन दी आग्या नहीं दी जाएगी ते ना ही ये वर्किंग होणगे। पश्चिमी रेलवे ने 16 मार्च नूं इस अरसे दौरान इन्हां चार्जिंग पोर्टां की बिजली सप्लाई रोकनी शुरू कर दी सी। पश्चिमी रेलवे ने 16 मार्च नूं ही रात नूं 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक चार्जिंग पोर्टां की बिजली सप्लाई रोकनी शुरू कर दी सी। उन्होंने दस्सिया कि रेलवे बोर्ड का यह हुक्म सानू जारी किया होया ते असीं 16 मार्च नूं ही इसनूं लागू करना शुरू कर दिता सी। यानी कि हुक्म है जिहड़ा कोई अज लागू नहीं किया गया, अज जारी नहीं किया गया। ये जिहड़ा रेलवे बोर्ड का पहला हुक्म है जिसनूं हुण दोहराया गया। दक्षिणी रेलवे के CPRO बी गुगानेसन ने दस्सिया कि यह हुक्म कोई नवे हुक्म नहीं है, पर इस दे जरिए रेलवे बोर्ड ने पहले हुक्मां नूं दोहराया गया। 2014 दे विच बंगलौर तो हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रैस नूं लगी अग की घटना तो तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा कमिश्नर ने सिफारिश की सी कि चार्जिंग पोर्ट नूं रात नूं 11 बजे तो सवेरे 5 बजे के विचकार बंद कर दिता जाए। रेलवे बोर्ड ने आखिरकार सारे रेल जोनां नूं अजिहे हुक्म जारी किए सी ते हुण फिर अग लगन दीयां ताज़ा घटनावां दे मद्देनज़र मुड़ तो इस हुक्म नूं दोहराया गया। यानी कि 2014 तो यह हुक्म लागू किया गया है।
ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ 9 ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ DGCI ਨੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ VG ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਬਣ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ICMR ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ICMR ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਵੇ। ICMR ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ UK ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 5% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੁਣੇ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਠਾਣੇ, ਨਾਸਿਕ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾਂਦੇੜ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। NCB ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਬਿਗ ਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਐਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। NCB ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NCB ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਬਟਾਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਦੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CBI ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ VR ਰਵੇਲ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ GL ਸਿੰਗਲ, ਤਰੁਣ ਬਰੋਟ ਤੇ A ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗੈਰ BJP ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, डीएमके मुखी एमके स्टालिन, शिवसेना मुखी उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते होर पार्टियां दे ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। WHO ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ WHO ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੀਨੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। WHO ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। WHO ਨੇ 129 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਚਮਗਿੱਦੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਤ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮੀਟ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਹੜੇ 3 ਸਵਾਲ? ਵੁਹਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਏਗੀ, 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ UK ਸਮੇਤ 13 ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਲੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੁਹਾਨ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਖਿਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ YouTube ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 53 ਸਾਲਾ ਮਾਰਕ ਫੈਰਨ ਕਲਾਉਡ ਬੈਰਤ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਕਰੇ ਟੈਟੂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦਰੈਂਗੇਟਾ ਜੁਰਮ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰਤ ਬੋਕਾ ਚੀਕਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦਰੈਂਗਟਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਾਸੀਓਲਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਏ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖੁਦ ਖਤਰੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। WHO ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਹੋਂ ਤਾਨ ਹਾਊ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੀ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। 29 ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਓਂਗ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਓਂਗ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।